उन्होंने बंदी सिखां नूं रिहा कराउण दा निशाना की है कि साडे वो बलवंत सिंह राजोवाल की भैन नूं और इतों जिता के भेजीए तां उस समय की सरकार नूं इह गल दा पता लग जाए कि अज लोग की चाहुंदे ने, कौम कित्थे खड़ी है, कौम ने की चाहुंदे ने। अज जो सानू फरमान होया अकाल तख्त दा कि वो फरमान दे उत्ते सारे असीं फुल चढ़ाउणे आ, कि वो फरमान दे उत्ते सारे असीं मनदे आ। सो मैं समझना कि भावें अकाली दल ने पहल की है, आप प्रेम सिंह चंदू महाराज जी बैठे ने ना सारे ने जाके, और उस वेले आप असीं ये नहीं कहते कि सिमरजीत सिंह मान कुर्बानी वाले ने बड़ियां उन्हें चोड़ा लड़ियां, MP भी बन गए और जो MP बना के उन्होंने रिहा भी करवा दिता। अज उन्होंने सारे ने जाके ये गल कही सी कि आ 1.5 साल की गल है कि सानू बंदी सिखां दा एक साझा उम्मीदवार बनाना चाहिए और तुसी भैन जी नूं सपोर्ट देवो। ये कोई ना अकाली दल की मैंबर ने ना कोई अकाली दल, ये तो एक बंदी सिंघां दे वल्लों और एक कैंडीडेट दिते गए ने और इस करके उन्होंने बेनती की सी। लेकिन मैनू नहीं समझ आउंदी की गल क्यों नहीं ये बेनती प्रवान कर रहे अज, क्योंकि 1.5 साल तो बाद यह भी कहता सी कि तुहानू जिथे प्रधान जी ने सुखवीर जी ने कि जिथे भी तुम चाहोगे सोनू असीं MP की सपोर्ट करांगे, लड़ावांगे, MP बना देंगे। लेकिन 1.5 साल की गल है, एक मैसेज संसार नूं देना है, एक मैसेज उस काली बोली सरकार नूं देना दिल्ली दी नूं कि अज सारी कौम जिहड़ी है एक थां ते इकट्ठी है। सो मेरा भरावो, क्योंकि अज बहुत थावें अपने प्रोग्राम भी रखे ने, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहानू सारिआं नूं, क्योंकि पिछला समा तुसीं देखिआ श्रोमणी अकाली दल ने जदों भी समा आया वो गल्लां वल्ली मैं चाहता कितना विकास होया की कीता। लेकिन अज सानू मैं लोड़ है कि एक वोट जिहड़ी है ये पंथक पिंड मैं जानदा आ पुराने जिहड़े जथेदार बैठे ने बहुत सारे, मैं तो हरिंदर असीं आके भी गया बहुत सारे घरां दे उत्ते असीं जानदे आ कि ये पिंड हमेशा अकाली दल दे नाल खड़ा है, बड़ा पिंड है, ये तो अकाली दल नूं वध वोटां पैंदियां रहियां ने। अज उसे तरह तुसीं सारे तगड़े होके भावें काम का बहुत समा आ गया जीरी लाउण दा, लेकिन एक दिन तुसीं वोटां वाला दिन जरूर कढना है। कली कली वोट जिहड़ी है साडी ये भैन कमलदीप नूं पा के तकड़ी चोण निशान नूं पा के कामयाबी करना है और वो संदेश भी देना है कि अज सारे कौम के नाल ने और वो सरकार नूं भी दसना है अज कौम एक मुठ है। अज कौम चाहुंदी है कि वो बंदी सिंघां नूं जल्द तो जल्दी रिहा किया जाए। तुहाडी एक एक वोट ने इन्हां दे भरा नूं रिहा कराउणा है, ये एक तुहाडी एक एक वोट ने और जो फांस दा फंदा गल विच पिया होया है साडे भरा बलवंत सिंह राजेवाल नूं, तुहाडी एक वोट ने उहनूं छडाउणा है। सो इस करके ये वोट की बहुत अहमियत है, ऐवी कोई गल नहीं है। सो कल्ले इकट्ठे होके इस वोट नूं पा के और तुसीं साडी भैन नूं कामयाब करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद लौंगोवाल साहब। भावें अगले पिंडां 'च गर्मी बहुत है, इकट्ठ होया है, वो उन्हां दे फोन आई जांदे ने, पर चंदूमाजरा साहब ने बेनती की है भी बलटोहा साहब दूरों चल के आए ने भी थोड़े सारिਆਂ ਦੇ दर्शन करनगे। सो मैं बेनती करदा प्रोफैसर विरसा सिंह जी बलटोहा नूं कि वो आके तुहाडे नाल अपने विचारां दी साझ पाउण। इस तो पहला मैं एक जयकारा छड्डदा, बोले सो निहाल। सत्कारयोग सरदार प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा, सरदार गोबिंद सिंह जी लंगोवाल, मेरे छोटे वीर सरदार हरिंदर सिंह जी चंदूमाजरा, रेणवा साहब ते पंडाल में जुड़ बैठे समूह माई भाई, गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज समुचा सिख जगत बड़े लंबे समय तो गल करता है कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए। मेरा ख्याल जिन्ने तुसीं इत्थे बैठे जे तुसीं सारे चाहुंदे जे कि वो जिहड़े 25-25, 30-30, 32-32 सालों तो जेलों च बैठे वो घरां नूं आउणे चाहिए। आउणे चाहिए कि नहीं आउणे चाहिए? आने चाहिए। ये नहीं कि आप इत्थे बैठे हैं, अज कोई किसी भी पार्टी च
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖੰਜਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 13, 14, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਓ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ 30-30, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਂ 2 ਚੋਣ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ 30-30, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨੇ 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਓ, ਆ ਬੈਠੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਗਏ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦਵਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਏ ਵੱਖ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਚੋਣ ਆ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਧ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਟਾਲ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਸਹੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 22 ਤਰੀਕ 22 ਜੂਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਾਏ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਿਆਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨ ਛੇੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਗਗਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਚੱਕਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੰਨੀ ਕੋਤਾਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਬਲਕਿ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ CBI ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ NIA ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂਚ, ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂਚ। ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਜ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਭਰਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਗਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਧਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਵਰਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਮਪਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਅੰਗੂਠ ਡਾਇਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਧਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਰਾਏ ਧਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ ਜੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਫੜ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਏ ਧਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਏ ਧਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ 19-21 ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। 1000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੋਟ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੀਬੀ 1000 ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਸੀ 35000 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 2-2 3-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?
ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਟਨੇ ਦਬਾਉਣਾ, ਨਾ ਗੜਾਸਾ ਮਾਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੜਾਸਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਟਨੇ ਦਬਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆਈ ਚੱਕਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਲਾ ਗਈ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਰਿਣਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹ ਸਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੂਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫੇਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਣਖ ਗੈਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 8-8 10-10 ਪਿੰਡ ਆ, ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਘਰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੋਸਟ ਚੱਕੀਏ ਪਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕੋ ਸੌਖਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ 10-10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤਰਲਾ ਕਰੋ, ਵਾਸਤਾ ਪਾਓ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 10-10 ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛਡਾਇਓ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹਿਣ,
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਤੱਕੜੀ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਸ 3 ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ ਲਾ 7 ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਮੈਂ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਏ ਧਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਤੇ ਵੀ 15 ਤੇ ਆ 15 ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ 70 ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ 10-10 ਵੋਟਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮਦਰਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਹਤਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵੋਟ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਦਰ ਜੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰ ਲੈ ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਐਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
इस कौमी मसले दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई कराउण दे लई जो फरमान समूचे पंजाब ਦੀਆਂ संगतां ने साडी उच्च कोटि दी संस्था श्रोमणी अकाल तख्त ਵੱਲੋਂ हुक्म है उस हुक्म ਨੂੰ पगाउण दे लई ਜਿਹੜੇ बंदी ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ सजावां पूरीਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰੇ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡੇ ਸਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਫੰਦੇ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਾਸਿਓ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੜਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੋਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਧਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਣ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान आए ने उन्हें दस्या होर दस्सण नूं तैयार सीगे समां यात्री दा इन्नी कहना अखियां दे जाचकां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਰੇ मैं एक जकारा छड्डदा उस तो बाद भैन राजोआणा जी तुहानूं संबोधन करनगे बोले सो निहाल बीबी राजोआणा जी सब तो पहला आप फतेह दी सांझ पाइए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अज मैं तुहाडी भैन तुहाडी धी तुहाडे कोले बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ दर्द की पुकार लैके आई हाँ ये बंदी सिंह गुरु साहब जी दे ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਏ पर अज तक वापस नहीं आए 25 30 सालों के जेल के जीवन का दुख उसका दर्द उसकी पीड़ा जेल दे विच बंद साडे बंदी सिंह वीर ही जानते हैं ते जां फिर उन्हां दे परिवार ये जून का महीना चल रहा है इसे जून के महीने विच साडे रूहानीयत के केंद्र श्री हरमंदर साहब जी ते हमला किया गया कांग्रेस की सरकार ने श्री अकाल तख्त साहब जी नूं टैंकां ते तोपां दे नाल ढह ढेरी कीता हजारां निर्दोष श्रद्धालुआं दा कतलेआम कीता साडे पवित्र अस्थानां नूं निर्दोष सिखां दे खून दे नाल रंगिया ते नवंबर 84 दे विच दिल्ली देश दी राजधानी ते होर बहुत सारे शहरां दे विच निर्दोष सिखां दा कतलेआम कीता किसे एक भी कातल नूं सजा नहीं होई इन्नियां बेइंसाफियां इन्ने जुल्म नूं देखदे होए साडे हजारां सिख नौजवान कौम दे मान सन्मान लई ते कौमी इंसाफ दे लई घरों निकले हजारां सिख नौजवानां ने शहादतां दित्तियां जिस दे विच साडा परिवार भी शामिल सी मेरे बड़े भैन जिहड़े 20 साल दे सी कनेडा जाना सी कनेडा ब्याह होया सी जालम पुलिस ने कांग्रेस की सरकार ने घरे आके गोलियां मार के मार दिते मेरा 18 साल का वीर जिसकी लाश भी नहीं दिती अनपछाता करार दे के साड़ दिता साडे फादर साहब साबका आर्मी सीगे साबका फौजी सी देश दियां 3 जंगां लड़ियां सी उन्हां ने पर देखो इस
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੰਢਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਕੰਧਾਂ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ, ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਹਰਬੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 28, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ। 25-25, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਡੀਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਢੋਂਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25-25, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ 25-25, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੋਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਕਮਲ ਦੀ